گزشتہ قسط کا خلاصہ۔ اس نے خود کو سمجھایا اور دکھی ہو گیا۔ وہ فریہ کو چاہتا بھی تو بہت تھا۔ اب وہ گہری سوچوں میں کھو گیا تھا۔ قسط نمبر 23۔ فریہ رو کیوں رہی ہو؟ بات کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ اس نے پیار سے پوچھا تو وہ ایک دم اٹھ کر اس سے لپٹ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ کیا تمہارا نام نہاد عاشق تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے؟ وہ مسکرا کر بولا۔ نہیں حمزہ، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اس نے روتے ہوئے کہا۔ امپاسبل، تم نے خود کہا تھا کہ تم۔ اس نے فریہ کو خود سے الگ کیا۔ ہاں کہا تھا، یہ سچ ہے، مگر وہ تھا نہیں۔ کہا بھی تھا اور کہا بھی نہیں، یہ کیا پہلیاں بجھوا رہی ہو؟ سچ بولو پلیز، اس نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا۔ وہ تمہیں کیوں چھوڑ کر چلا گیا؟ وہ ایک دم سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ مگر کیوں؟ حمزہ میری بات کا یقین کر لو۔ اس نے بے یقینی سے فریہ کے روئے روئے چہرے کو دیکھا تو جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ اگر سچ کہو گی تو میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ سوں سوں کرتے ہوئے بولی۔ کہو، اس نے مختصر کہا۔ پہلے یہ آنسو صاف کرو پلیز۔ اس نے ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو پیپر نکالتے ہوئے اس کی طرف بڑھایا۔ شکریہ، اس نے ٹیشو پیپر واپس کرتے ہوئے کہا اور ہاتھ کی پشت سے آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ اس سے حمزہ کو وہ اتنی اچھی لگی کہ بس اگر اس کے بس میں ہوتا تو اسے اپنے سینے سے لگا کر بہت دیر تک پیار کرتا۔ اس نے اس خیال کو جھٹکتے ہوئے اس کو دیکھا۔ بتاؤ گی وہ سچ؟ حمزہ نے اسے یاد دلایا کہ وہ کچھ کہنے والی تھی مگر اب شاید بھول گئی تھی۔ میں تمہیں بتاؤں وہ کون ہے؟ ہاں، اسی کے بارے میں تو جاننا چاہتا ہوں۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ وہ حمزہ کی نگاہیں فریہ کے لبوں پر ٹک گئی تھیں۔ جانے کس کا نام لے؟ اس کا جسم انجانے احساس سے لرز رہا تھا۔ حمزہ، وہ کوئی اور نہیں، تم ہو، صرف تم۔ کیا تم جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہاں، جو سچ ہے وہی کہہ رہی ہوں۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تم ہوش و حواس میں تو ہو؟ ہاں، میں مکمل ہوش میں ہوں، اور وہ مذاق کیا تھا تم سے۔ اس نے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا۔ اس کی ایک ایک حرکت سے اس کے اندر کی کیفیت عیاں ہو رہی تھی۔ اس نے تمہیں چھوڑا تو تمہیں ادراک ہوا، تم نے غلط سمت میں قدم رکھ دیے ہیں تو تم نے اپنے قدم موڑ لیے۔ چلو حمزہ تو ہے نا، اسے بیوقوف بناؤ۔ نہیں حمزہ، ایسا کچھ نہیں ہے، بس ایک مذاق تھا تمہیں تنگ کرنے کا، ستانے کا، اور میں نے سوچا تھا جب تمہیں خواب اچھی طرح ستا لوں گی تو سب سچ بول دوں گی، لیکن ایسا نہیں کر سکی کیونکہ اتنی جلدی ڈراپ سین ہو گیا۔ حمزہ، وہ دھیرے سے چلائی، میری ساری لائف تمہارے سامنے گزری ہے، پھر بھی تم، یہی تو افسوس کی بات ہے کہ پھر بھی دھوکہ کھا گیا۔ اس کا لہجہ ٹوٹ رہا تھا۔ دیکھو حمزہ پلیز، تم غلط سمجھ رہے ہو مجھے، میرے دل میں صرف تم، پلیز جھوٹ مت بولو۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ تم میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اس نے حمزہ کے ہاتھ جھٹک دیے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، یقین کرو میری بات کا حمزہ۔ کیسے اعتبار کروں؟ جیسے کیا جاتا ہے، تم ہی بتاؤ کیسے پلیز؟ حمزہ نے اسے پوچھا۔ میں بتاتی ہوں سب، تم جانتے ہو کل ہم پھوپھو کے یہاں گئے تھے اور آج واپس آ گئے۔ جانتے ہو پھوپھو نے کیوں بلایا تھا؟ نہیں، ان کی نند کا بیٹا امریکہ سے آیا ہے، بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری لے کر۔ اپنا بزنس بھی یہاں شروع کر دیا ہے اس نے، اب وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ پھوپھو نے میری تصویر دکھائی تھی اسے اور میں اسے پسند آ گئی۔ پھوپھو نے اس سے لیے بلایا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیں تو وہ بات فائنل کریں، اور جانتے ہو یہ بات میں پھوپھو کو بھی کیا کر آئی ہوں کہ میں حمزہ سے محبت کرتی ہوں، شادی کروں گی تو صرف حمزہ سے۔ کیا کہا تم نے؟ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ حمزہ کو اپنی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جو اس نے سنا وہ سب سچ ہے۔ کیا کہا تم نے؟ فریہ، ذرا پھر سے کہنا۔ ہاں حمزہ، میں تم سے محبت کرتی ہوں، شدید محبت، میرا یقین کرو حمزہ پلیز۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتی ہوئی اس کے قدموں میں بیٹھ کر بلک پڑی۔ فریہ، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس نے فریہ کو بازوؤں میں اٹھاتے ہوئے کہا۔ حمزہ، اعتبار کرو میرا پلیز، یہ سب تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے خوشی سے فریہ کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ رونے سے وہ اور بھی حسین دکھائی دے رہی تھی۔ بس کبھی اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی، اب جب لگا کوئی تیسرا ہمارے بیچ آ رہا ہے تو میں نے سب سچ کہہ دیا۔ تو فریہ میری بات بھی سنو، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، شدید محبت۔ جب سے تم نے کسی سے ملوانے کا ذکر کیا ہے اس دن سے ایک اندیکھی آگ میں جل رہا ہوں، اتنی اذیت سہی ہے کہ بتا نہیں سکتا۔
اس نے فریہ کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، تو آپ نے بھی پہلے کیوں نہیں کہا یہ سب؟ اس کے لبوں سے شکوہ پھسل گیا۔ شاید یہی مناسب وقت تھا ہمارے اقرار کا، اظہار کا۔ اس نے فریہ کی سرخ ناک کو چھوتے ہوئے پیار سے کہا، اب میں تمہاری پناہ میں آ گئی ہوں۔ وہ بدستور روئی جا رہی تھی۔ حمزہ مجھے معاف کر دو پلیز۔ چلو معاف کیا، مگر رو تو نہیں، مجھے آنسوؤں سے چڑ ہے۔ بند کرو یہ رونا دھونا اور اب صرف مسکراؤ۔ تم مجھے ڈانٹ رہے ہو حمزہ؟ ہوں۔ وہ پھر منہ بسورنے لگی۔ حمزہ کو غصہ آ گیا۔ کیوں، تمہارے سر پر کوئی بڑا نہیں؟ تم کوئی بھی فیصلہ خود کرنے لگو۔ تمہارے مذاق نے جتنی تکلیف مجھے پہنچائی ہے تم کیا جانو۔ ذرا سا مذاق تھا تمہارا، لیکن میں نے کڑی سزا بھگتی ہے۔ یہ بھی اچھا ہو گیا کہ تم نے سب حقیقت میرے سامنے جلد ہی رکھ دی، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ وہ جانے کے لیے مڑا، تب فریہ نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے پلٹ کر پوچھا۔ مجھ سے ناراض ہو کر مت جاؤ حمزہ۔ او بابا، میں ناراض نہیں ہوں۔ کیا اللہ میاں نے میرے نصیب میں یہ پاگل لڑکی لکھنی تھی؟ وہ مسکرایا اور پھر بیٹھ گیا۔ تب فریہ کی جان میں جان آئی اور وہ بھی مسکرا دی۔ اچھا ایک بات بتاؤ حمزہ، ایک نہیں دو پوچھو۔ اب کو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بس اسی طرح ہنستی رہا کرو۔ کیا تمہیں سچ مچ یقین آ گیا میرا؟ ہاں، اس نے دھیرے سے کہا۔ کتنا اعتبار ہے مجھ پر؟ اس نے پوچھا۔ جتنا خود پر۔ وہ کھڑا ہو گیا اور مسکرا کر بولا، اب اپنے ننھے سے ذہن پر زیادہ زور نہ دو، آرام سے ہمارے بارے میں سوچو۔ میں گھر جا رہا ہوں۔ حمزہ میری بات سنو، اب کل ملاقات ہوگی۔ وہ خدا حافظ کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ مسکرا کر رہ گئی۔ وہ اس سے تائی جی کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے سنا ہی نہیں۔ اب اسے یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ وہ نہیں مانتے تو کیا ہوگا۔ اس نے ان فضول سوچوں کو ذہن سے جھٹ کر اچھے سنہرے دنوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ جب وہ دونوں ساتھ ہوں گے تو وہ زندگی کتنی خوبصورت ہوگی۔ آنے والے دنوں کی سوچ فریہ کے لبوں پر بہت دلفریب مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ اسی لمحے وہ خود سے بھی شرما گئی تھی۔ پھر وہ گھٹنوں میں منہ دے کر ہنستی چلی گئی۔ لاہور ایئرپورٹ پہنچتے ہی اس نے ماموں کو کال کی، نانو کی خیریت معلوم کرنے کے خیال سے۔ السلام علیکم ماموں جان، کیسے ہیں آپ؟ نانو جان اور سب گھر والے کیسے ہیں؟ اس نے ایک سانس میں ہی کئی سوال کر ڈالے۔ وعلیکم السلام بیٹا، سب ٹھیک ہیں۔ اماں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اب تم آ گئی ہو تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ تمہیں بہت یاد کر رہی ہیں۔ بس پہنچ جاؤں گی آپ کے پاس رات تک۔ اس نے ان کو اطلاع دی۔ جانیا بیٹا، پہلے اپنے سسرال جانا، پھر اکھاڑا آنا۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ تم ان سے ملے بغیر پہلے ادھر چلی آؤ۔ بڑے ماموں نے جانی کو سمجھانا اپنا فرض سمجھا۔ جی ماموں جان، یہی پروگرام ہے میرا۔ پھر اس نے خدا حافظ کرتے ہوئے کال ڈراپ کر دی۔ نانو کی طبیعت کیسی ہے اب؟ کیا بتایا ماموں جان نے؟ جگنو نے اس سے پوچھا۔ ٹھیک نہیں ہے، اس نے پریشان لہجے میں کہا۔ تو پھر سیدھے اکھاڑا ہی چلتے ہیں۔ جگنو نے اپنا ارادہ بدل دیا تھا، کیونکہ جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے پہلے وہی کرنا چاہیے تھا۔ نہیں، پہلے ہم گھر جائیں گے، اس کے بعد نانو کی عیادت کو، لیکن ان کی طبیعت اللہ کرے گا ٹھیک ہو جائیں گی۔ ماموں جان نے بھی یہی کہا ہے کہ پہلے اپنے سسرال جاؤ، ان سب سے ملنے کے بعد اکھاڑا آنا۔ جیسے تمہاری مرضی۔ جگنو نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ لندن سے ہی یہ پروگرام بنا کر آئی تھی اور اب تو ماموں جان نے بھی یہی حکم دیا تو وہ کیسے حکم عدولی کرتی ان کی۔ آپ گھر اطلاع کر دیں۔ نہیں، سرپرائز دیں گے۔ وہ چپ ہو گئی۔ جگنو نے ٹیکسی کروائی اور بھکر کے لیے روانہ ہو گئے۔ طویل سفر طے کرنے کے بعد وہ بھکر پہنچ گئے۔ گاڑی یوں ہی گیٹ کے سامنے رکی تو جگنو نے اتر کر جانیہ کی طرف کا دروازہ کھولا۔ جانیہ نیچے اتر آئی۔ اس محل نما کوٹھی کو دیکھ کر جانیہ نے ایک اطمینان بھری سانس لی۔ اسے سعدیہ، فائزہ اور حمزہ سے ملنے کی بہت جلدی ہو رہی تھی۔ ٹی پنک سوٹ پر سی گرین جرسی پہنے، گلے میں گرم شال پڑی ہوئی تھی، وائٹ نگوں سے مزید گولڈ کلپ میں بالوں کو قید کیا ہوا تھا۔ اس نے بیل بجائی۔ چوکیدار نے گیٹ کھول کر دیکھا تو پورا گیٹ کھولتے ہوئے ایک سائڈ پر ہو گیا۔ چوکیدار ان کو دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے جانیہ کے سلام کے جواب میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، جگنو سے مصافحہ کیا اور سامان اندر لانے لگا۔ فائزہ جو کمرے سے نکلی تھی، سامنے جانیہ اور جگنو کو دیکھ کر برتائے حیرت میں ڈوب گئی۔ اسے بھائی اور بھابھی کو سامنے دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور جانیہ کے گلے میں جھول گئی۔ آنے کی اطلاع بھی نہیں دی بھابھی، اس نے شکوہ کیا۔ بس سوچا سرپرائز دیا جائے، دیکھو تمہارے بھائی کو بھی لے آئی ہوں، ورنہ یہ تو مجھے ہی اکیلا بھیج رہے تھے۔ اچھا کیا بھابھی، سچ آپ بہت یاد آ رہی تھیں، بہت زیادہ۔
जानिया से अलग होते हुए वो जुगनू के गले लग गई। जुगनू ने इसको प्यार किया। फ़ायज़ा की ऊँची आवाज़ पर सादिया भी अपने कमरे से निकली तो इनको सामने पाकर इसकी हालत भी दयनीय थी। वो भी तकरीबन दौड़ती हुई इनके पास करीब पहुंची थी। वो जुगनू को सलाम करने और प्यार लेने के बाद जानिया के गले में झूल गई। बहुत अच्छा किया आपने कि आ गई, आजकल इतनी बोरियत हो रही थी, सच क्या बताऊं। इसने जानिया के गालों को चूमते हुए कहा। तुम लोगों को याद आ रही थी, फिर मैं आ गई। जानिया ने इसकी पेशानी चूम ली। जानिया अपने कमरे में पंखड़ी जैसे लबों पर मुस्कान का उजाला बिखराए हुए थी। जुगनू को इस पल लगा ये उजाला इसके दिल के दिलान में फैल गया है। जानिया की हर अदा एक नए अंदाज में जलवागर होती थी। वो इनके हमराही में कमरे में आ गए। जानिया को लगा वो जैसे यहाँ से कहीं गई ही नहीं थी, अभी जैसे अपने कमरे में से निकल कर इधर आई है। सच भाभी, आपकी वापसी ने फिर से घर को रौनक बख्श दी है। फ़ायज़ा जानिया से चिपक कर बैठते हुए बोली। मामा जानी कहाँ हैं? जानिया ने पूछा। सो रही हैं। और बाबा जानी? इनकी तबीयत ठीक नहीं है, दवा लेकर सोए हैं, देर से ही उठेंगे, सादिया ने जवाब दिया। मैं बताती हूँ इनको, सादिया ने इनके कमरे की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। सादिया रहने दो, सोकर उठेंगी तो मिल लेंगे, मत डिस्टर्ब करो इनको। जुगनू ने इसको रोका, लेकिन वो सुनी अनसुनी करते हुए कमरे से निकल गई। कुछ देर बाद वो यास्मीन बेगम के हमरा कमरे में दाखिल हुई। यास्मीन बेगम को देखकर दोनों उठ खड़े हुए। जुगनू इनके गले लग गया तो इनकी आंखें भीग गईं। उन्होंने जुगनू को प्यार करते हुए खुद से अलग किया तो जानिया इनके सीने से लग गई और इनके सीने से लगते ही माँ की खुशबू इसके वजूद के गिर्द लिपट गई। जाने क्या हुआ? वो फूट फूट कर रो दी। क्या हुआ जानिया बेटा? उन्होंने बहुत प्यार से इसका चेहरा ऊपर करते हुए पूछा। इनके इस प्यार भरे अंदाज पर इसकी हिचकियाँ बंद गईं। यास्मीन बेगम का ये शीरीन लहजा, बहुत मोहब्बत भरा अंदाज कब था इसके साथ। मत रो बेटा, अब तो अपने घर में आ गई हो, फिर रोना कैसा? इनके कहते ही इसने आंखें पोंछ डाली और भीगे लबों से मुस्कुराते हुए अलमास भाभी का पूछा। अलमास भाभी कहाँ हैं? वह तो शाम के साथ अपने मेके गई है, कुछ दिनों के लिए रहने के इरादे से गई है, मगर आज शाम को ही बुला लूँगी। फिर वो बैठ गई और खैर खैरियत मालूम करने लगी। फ़ायज़ा हमदा को जानिया भाभी के आने की खबर सुनाने के लिए ख्याल से उठ गई। इसने फ़ोन करके इसको बताया तो वो भी खुशी से झूम उठा। इसने जल्दी घर पहुंचने का कहा। सादिया चाय के साथ ढेरों लवाजमात से भरी ट्राली धकेलते हुए अंदर दाखिल हुई तो अंदर का माहौल बहुत ही खुशगवार देखकर इत्मीनान भरा एहसास रगूपे में उतर गया। फिर वो बाबा से मिले, बहुत देर तक इनके पास बैठे रहे। वो भी इनको यूं ही अचानक देखकर खुश हो गए थे, क्योंकि आजकल घर में जो हालात चल रहे थे इसकी वजह से वो बहुत मायूस थे। इनके आने से, ख़ास कर जानिया के आने से घर के माहौल में तब्दीली आ जाती थी। हर दम हंसती मुस्कुराती जो रहती थी। रात के खाने पर खासा एहतमाम किया गया था और खाने की मेज़ पर सब लोग मौजूद थे सिवाय अलमास और हमजा के। जानिया को इसकी कमी महसूस हुई थी, मगर इसकी आदत ही ऐसी थी, इसने ज़्यादा फील नहीं किया। एहतशाम पहले के मुकाबले में कुछ बुझे बुझे और परेशान लगे। जुगनू ने पूछा भी तो हंसकर टाल दिया। हमजा नहीं आया अभी तक, कहाँ रहने लगा है वो? जानिया ने सादिया से पूछा। एकेडमी जाता है, फिर जिम खाना, फिर दोस्तों के साथ घूमने फिरने। आ तो जल्दी जाता है, मगर आज बहुत ज़्यादा देर हो गई। इतने में हंसता मुस्कुराता हमजा सामने आ गया। अस्सलामुअलैकुम। वो जानिया की तरफ गुलाब का एक खूबसूरत फूल बढ़ाकर बोला। जीते रहो, खुश रहो। वालेकुम सलाम। जानिया ने फूल लेते हुए हंसकर बुजुर्गाना दुआएं दी। आपके इस जवाब से ज़ाहिर होता है मूड बहुत खुशगवार है और इसका सारा क्रेडिट जुगनू भाई को जाता है, जिन्होंने आपको खुश रखा हुआ है। वो जुगनू से बगलगीर होते हुए बोला। जानिया ने हंसते हुए एक चस्त इसके सर पर लगाई। बाकी बातें बाद के लिए, अब खाना खाओ। जो हुक्म मम्मा जानी। हमजा ने सादतमंदी से जवाब दिया और खाना खाने लगा। सब खाना भी खा रहे थे और बातें भी कर रहे थे। खाने के बाद चाय का दौर चला। जानिया चाय का कप लोगों से लगाना ही चाहती थी कि किसी ने पीछे से आकर इसके हाथ में से चाय का कप उचक लिया। हाय, ये कौन बदतमीज़ है? जानिया ने प्यार भरे अंदाज में मुड़कर देखते हुए कहा। ये बहुत बदतमीज़ और खूबरू जवान नौजवान आपका भाई है और ये हरकत आपका देवर नहीं भाई ही कर सकता है। इसे चाय पीते हुए कहा। और तुम्हारी चाय कहाँ है भाई साहब? जानिया ने मुस्कुराते हुए से घूरा। ये मेरी ही चाय है, देखिए पी रहा हूँ ना मैं। और चिस्कियाँ लेते हुए मुस्कुरा रहा था। और मेरे लिए, मुझे देकर पेट भर लीजिए, मैं बना कर लाती हूँ भाभी आपके लिए, फ़ायज़ा ने उठते हुए कहा। अरे नहीं, रहने दो, कोई ख़ास तलब भी नहीं है, यूं ही तंग कर रही हूँ हमजा को।
तुम ये पी लो। जुगनू ने आधा कप पी लिया था, बाकी चाय जानिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप पी लें, मुझे तलब होगी तो बना लूँगी। नहीं पियोगी? जुगनू ने पूछा। पी लेती हूँ, इसने कप जुगनू के हाथ से लेते हुए कहा। फिर इसके बाद इसने सबको गिफ्ट दिए जो लंदन से इन सब के लिए लाई थी। सब ने दिल ही दिल में जानिया की अज़मत का एतराफ़ किया। अलमास और जानिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जानिया वाकई इन सब लोगों से मोहब्बत करती थी, जबकि अलमास मुँह देखे कि मोहब्बत करती थी। अब तो इसने एहतशाम को भी अपने इशारों पर चला लिया था, मगर इस मनसूबाबंदी के तहत कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मम्मा जानी, हमें सुबह काढ़ा जाना है। नानो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और इनकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ बेटा, जाओ, क्यों नहीं, मैं भी चलूँगी खाला जान को देखने। तुम फिक्र ना करो, वो ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। जैसे आपकी मर्ज़ी। जानिया तशक्कुर भरी नज़रों से ने देखा। सादिया, मेरी चीज़ें भी रख दो ताकि सुबह ही सुबह निकल सकें। उन्होंने सादिया को अपनी तैयारी का कहा और उठ खड़ी हुई, और जब वो लोग उठे तो 1 बज चुका था। बेड पर आते आते 2 बज गए थे। जब वो सोने के लिए लेटे तो जुगनू तो लेटते ही सो गया था, और जानिया की भी यही कैफियत थी। इसने जुगनू को प्यार किया और इसके सीने पर हाथ रखकर सो गई। सुबह ही इसकी आंख जल्दी ही खुल गई थी। वो फ्रेश होकर कमरे से निकली थी। फिर सीधी किचन में आकर इसने बाबा जानी और मामा जानी के लिए चाय बनाई और आटा गूंद कर रख दिया। वो बिस्किट और रस्क केक चाय के साथ कर इनके कमरे की तरफ बढ़ गई। वो कमरे के करीब पहुंची तो अंदर से बातों की आवाज़ आ रही थी। इसने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर दाखिल हो गई। इनको सलाम करते हुए ट्रे मेज़ पर रख दी और चाय निकालने लगी। बेटा, तुमने क्यों ज़हमत की? सादिया उठकर बना लाती। थकी हारी तो आई हो, रात भी देर से सोई हो। यास्मीन बेगम ने खुलूसे से कहा। ऐसी कोई बात नहीं मामा जानी, गहरी नींद सोई हूँ, सब थकन दूर हो गई है। फिर अपनों के लिए कैसी थकन? इसने इसी खुलूस से इनको जवाब देते हुए चाय का कप बाबा जानी की तरफ बढ़ाया और इसने केक वाली प्लेट इनके सामने रख दी। बस चाय पीऊँगा बेटा, शुगर पहले ही हाई है। उन्होंने प्लेट से वापस थमाते हुए कहा। जानिया बेटा, चीनी तो नहीं मिलाई? नहीं बाबा जानी, मुझे याद है। जीती रहो बेटा। इसी ख्याल से पूछा, शायद भूल गई हो। वो धीरे से मुस्कुरा दिए। माँ बाप की तकलीफ बेटी आखिरी सांस तक नहीं भूल सकती, ये ख्याल दिल से निकाल दीजिए। इसमें कोई शक नहीं कि तुम बहुत अच्छी बेटी हो। तुम्हारे मामले में जुगनू ने बहुत अच्छा फैसला किया है। इस घर के लिए बेटी और बहू दोनों सूरतों में तुम बहुत अच्छी साबित होगी। मैं जुगनू के इंतखाब की दाद देता हूँ। उन्होंने दिल से इसकी तारीफ़ की थी। वो थी भी तारीफ़ के काबिल, फर्माबरदार, सादतमंद और नेक सीरत। ये आपकी मोहब्बत है बाबा जानी, इसने आजिज़ी से कहा। हकीकत है बेटा, उन्होंने दिल से एतराफ़ किया था इसकी मोहब्बतों का। बेटा, शायद तुम्हें यास्मीन ने बताया हो, घर के हालात काफ़ी बिगड़ रहे हैं। एहतशाम अपना बिजनेस अलग करना चाहता है और अलहदा घर में शिफ्ट होना चाहता है, जिसकी वजह से आए रोज़ तलखी होने लगी है। तुम खुद बताओ ये कैसे मुमकिन है? तुम दोनों बाहिर हो। जुगनू को मैंने सिर्फ लंदन स्टडी के लिए भेजा था, बाकी सारी मेहनत इसने खुद की है। अपनी मेहनत और कोशिश से अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश किया है, जबकि एहतशाम ने मेरा बिज़नेस संभाला हुआ है। अभी दोनों बच्चियों की शादियां करनी हैं, हमज़ा को भी कुछ ना कुछ कराना है। अब ऐसी सूरत में इसका हिस्सा कैसे दे दूं इसको? आए दिन बिज़नेस में नुकसान की खबर सुना देता है, नुकसान पे नुकसान। मैं कैसे बंटवारा कर दूं जायदाद का? हाँ, इस जायदाद में सबके हिस्से बराबर होंगे, जबकि दोनों मियाँ बीवी चाहते हैं सादिया और फ़ायज़ा को हिस्सा ना दिया जाए। क्या ये मुमकिन है? मैंने जहन्नुम नहीं ख़रीदना अपने लिए। बेटी हो या बेटा, सबको इसका हक़ मिलेगा, मगर वक्त आने पर अभी नहीं। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं बाबा जानी, ये तो इनको खुद सोचना चाहिए, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा हिस्सा आप सादिया और फ़ायज़ा और हमज़ा को दे दीजिए। अल्लाह ने जुगनू को इतना दिया है कि इनको कुछ नहीं चाहिए। ये मेरा फ़ैसला है और जुगनू भी इससे एनराफ़ नहीं करेंगे। ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं है तुम्हारा जानिया। जुगनू भी बाप की विरासत का हकदार है, फिर इसकी ही हक तलफ़ी क्यों? यास्मीन बेगम ने इसके फ़ैसले को दिल में तो सराहा था, मगर जो अल्फाज ज़बान से अदा किए थे वो दिल से कहा था उन्होंने। मैं आपकी बात से इत्तेफ़ाक़ करती हूँ मामा जानी, मगर जुगनू का बिज़नेस दिन ब दिन तरक्की की मनाज़िल तय कर रहा है, इसीलिए कह रही हूँ। हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि हमज़ा को भी लंदन ही सेटल कर दें, यहाँ से ज़्यादा वहाँ चांसेस हैं इसके लिए। जानिया ने रिसान से कहा। तुम्हारे इरादे नेक हैं बेटा, मगर एहतशाम जल्द ही अलग हो जाएगा। जुगनू पहले ही बाहिर है, एक हमज़ा ही तो रह गया है हमारे पास। अगर वो भी चला गया तो क्या रह जाएगा यहाँ?
हमारे तो सब सहारे ही छिन जाएंगे। इसी उम्र में तो वालिदैन को औलाद की ज़रूरत होती है और सब हमें ईंट पत्थर की दीवारों के सुपुर्द करके अपने अपने आशियानों की तरफ चल दिए। बूढ़े बीमार वालिदैन का किसी को ख्याल नहीं आया। इनकी आंखें भीग गई थीं अपनी बेबसी पर, और ये सच था कि औलाद के होते हुए वो बेसहारा हुए जा रहे थे। जानिया ने इसी लम्हे में फैसला कर लिया था कि वो इनको अपने साथ रखेगी। बेशक इसने जुगनू से मशवरा नहीं किया था, लेकिन इतना से यकीन था कि वो कभी जानिया के फैसले से नाराफ़ नहीं करेगा। बाबा जानी, आपकी बेटी ज़िंदा है अभी, कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ेगी। सादिया, फ़ाइज़ा और हफ्सा की शादी करके जायदाद की तकसीम कर दीजिए और आप दोनों मेरे साथ चलेंगे, मेरे पास रहेंगे। मैं खिदमत करूँगी अपने वालिदैन की। आइंदा ये ख्याल भी ना लाना अपने दिल में कि सब आपको छोड़ जाएंगे। अगर जुगनू पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएं तो मैं बाखुशी यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो पाकिस्तान शिफ्ट ना हो तो ऐसी सूरत में वो कभी मुझे यहाँ नहीं भेजेंगे। मैं वादा तो नहीं करती, हाँ कोशिश करूँगी कि वो मुस्तकबिल पाकिस्तान आ जाएं। बेटा, ये तुम अब कह रही हो, मैं अव्वल रोज़ से जानता हूँ कि हमारे बुढ़ापे का सहारा तुम ही बनोगी और जुगनू कभी पाकिस्तान शिफ्ट नहीं होगा। तुम इससे बहस मत करना, बल्कि जिक्र ही नहीं करना, वरना दूसरी ऑप्शन तो सामने है ना कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे। जी बाबा जाने, क्यों नहीं, वो मेरा नहीं आपके बेटे का घर है और इस पर आपका हक मुझसे कई गुना ज़्यादा है। खुश रहो बेटा, ऐसी बहू किस्मत वालों को नसीब होती है। तुम हमारी किसी नेकी का सिला हो। उन्होंने जानिया के माथे पर प्यार करते हुए कहा। यास्मीन बेगम भी निहाल हुई जा रही थी इसकी सोचों पर। ज़रा सी उम्र में कितनी गहरी बातें करने लगी वो ये भूल गई थी कि लापरवाही जानिया ने यहाँ आकर सब कुछ सीखा है, वरना वो तो घरदारी से दूर भागती थी। लेकिन यहाँ आकर हालात के पेश नज़र खुद को ढाल लिया था इसने, और अपनी अकल से काम लेते हुए हर मुश्किल का हल ढूंढ लेती थी। इस सिलसिले में जुगनू का बहुत बड़ा रोल था। वो जुगनू और ससुराल वालों के माहौल और मिजाज में ढलती चली गई थी। दिल से सब इसकी अच्छाइयों का एतराफ़ भी करते थे। बस यास्मीन बेगम का अलमास चढ़ा देती थी तो वो इसको बुरा भला कहने लगती थी, वरना दिल की वो भी बुरी नहीं थी, बस अलमास की बातों में आ जाती थी। आखिर वो इनकी भतीजी भी तो थी।